ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके। तो अभी 5:18 टाइम है, हम लोग 5:30 बजे के अंदर इसको खत्म करेंगे। तो मनमोहन प्रभु जी को अभी माइक हैंड ओवर कर देता हूँ बिना देर करते हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू करूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समग्र भक्तबिंद के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तों चरण है हमारा दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी को मैं प्रस्ताव दिया था जा ये कृष्ण कॉन्शियस में आने का हम लोगों का क्या, मतलब अपना अपना अनुभव कैसे हम आए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो अभी तक मेरे पास कोई नाम नहीं आया। तो प्रभु जी ने बताया ठीक है, आप ही कल बताएंगे आपके बारे में। तो मैं मेरे से ही शुरुआत हो जाए, हम ही शुरू करी। प्रभु जी पहले पॉइंट दिया था मेरा वर्तमान अवस्था, वर्तमान मेरा पोजीशन क्या है, আমার বর্তমানের অবস্থা কি। तो वर्तमान पोजीशन मैं खुद भी नहीं जानता हूँ जो मैं कहाँ पर हूँ। আমি নিজেও জানি না যে আমি কোথায় আছি বর্তমান পরিস্থিতি। तो कब गुरु कृष्ण कृपा बरसेगा, तभी जो हम उत्तीर्ण हो पाएंगे। বর্তমান পরিস্থিতি, হ্যাঁ। তো বর্তমান পরিস্থিতি কতদিনে গুরু আর কৃষ্ণের কৃপা হবে, তখনই আমি বুঝতে পারবো যে আমার বর্তমান परिस्थिति। तब मुझे ये अनुभव ये होता है जो आज जो पोजीशन में मैं हूं और 4 साल पहले मेरा क्या पोजीशन था। তা আমি এখন বুঝতে পারি যে আমার এখন কি পজিশনে আমি আছি, বর্তমানে আর 4 বছর আগে আমি কোথায় ছিলাম। 4 साल पहले जो हम जो है बंगाली लोग ज्यादा मतलब मछली के ऊपर ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे मेरे खाने में सुधार आया। तो अभी 2 साल हो गया, যেমন আমরা বাঙালি আমরা মাছ খেতে ভালোবাসি। तो 2 साल हो गया, 2 साल से मैं कंप्लीटली आमिष त्याग कर दिया और निरामिष आहार भोजन करता हूँ। वो भी ज्यादातर भगवान के प्रसाद ग्रहण करने का कोशिश करता हूँ। তে মেরা আন্দার পরিবর্তন আয়া, এটা আমার মধ্যে পরিবর্তন যে আমি 2 বছর ধরে নিরামিষ আহার গ্রহণ করছি। এবং এই যে আমিষ আহারের প্রতি আর কোনো দিনও মনও চাই না যে আমিষ আহার ग्रहण করি। उसके बाद जो स्वभाव में जो परिवर्तन आया, स्वभाव में ये जड़ों जगत के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे आस्था धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जड़ों जगत जैसे मतलब इच्छा नहीं होता है, জড় জগতের প্রতি আমাদের আমার ধীরে ধীরে আস্থাটা যেন শেষ হতে যাচ্ছে। জড় জগতের কথা কেউ কথা বললেও যেন শুনতে ইচ্ছা করে না। कोई जड़ो जगत के बारे में बात करते हैं तो इच्छा में नहीं होता है। तो जैसे सामाजिक अनुष्ठान होता है, तो सामाजिक अनुष्ठान में जाना पड़ता है। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান হলে সেখানে সামাজিক অনুষ্ঠান যেতে হয়। তবু যেখানে 2 ঘন্টা কাটাতাম সেখানে 5 মিনিটে আমি আমার কাজ সিদ্ধি করে চলে আসি, মানে কর্তব্য পালন করে চলে আসি। এই বর্তমান পরিস্থিতি, বর্তমান অবস্থায় এখন জানি না কতদিনে আমি ভগবান কৃষ্ণের কৃপা পাবো এবং গুরুর কৃপা পাবো। তবু संसार में अभी भी कंप्लीटली हम ये
जड़ों जगत से उत्तीर्ण नहीं हो पाया अभी तक। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था, कितना दिन पहले से भगवान के কথা শুন रहा हूँ। দ্বিতীয় পয়েंट হচ্ছে কতদিন থেকে আমি ভগবানের কথা শুনছি। ऐसे तो मैं जब बचपन में घर में मेरा माताजी रामायण महाभारत पढ़ती थी। बहुत मैं जब छोटा था, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার মা रामायण महाभारत पढ़तेন। तो बचपन में मैं लेटे लेटे छोटा, जब मतलब 2 साल से, 2 साल से ही था, 2 साल, 3, 4, 5 इस तरह। तो मैं लेटे लेटे माता जी के मुंह से श्रवण करता था, मैं सुनता था। और मेरा रामायण महाभारत के मतलब प्राय सब कुछ, मेरा मतलब श्लोक भी याद होते जाता था बचपन से। ছোটবেলায় মা যখন রামায়ণ মহাভারত পড়তেন, আমি পাশে শুয়ে শুয়ে শুনতাম, এবং রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জেনে গিয়েছিলাম, অনেক শ্লোক আমার মুখস্থ হয়ে गई। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने प्रभु जी के संस्पर्श से आया हूँ। प्रभु जी, ऐसे तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा प्रभु जी के बारे में बताने के लिए। ধীরে ধীরে আমি প্রভুজির সংস্পর্শে আসি, এবং প্রভুর সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে আরো পিছনে যেতে হবে। मैं जब कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था 2008 में, যখন আমি কর্পোরেট জয়েন করেছিলাম 2008-এ, तब प्रभु जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ था बिहार पटना। প্রভুজির সাথে আমার দেখা হয়েছিল बिहार पटना। तो 3 महीना मैं ट्रांसफर लेकर के पटना से मैं कलकत्ता आ गया। 3 বছরে আমি ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। तो ওখানে सॉरी, 3 महीना बाद, 3 महीना बाद मैं ट्रांसफार लेकर के कलकत्ता आ गया। 3 মাস পরে আমি কলকাতায় চলে এলাম। वहां पे प्रभु जी, बाद में मैं ज्वाइन करने के बाद, कलकत्ता ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में प्रभु जी फिर ज्वाइन के इस ऑफिस में। तो मैं इंजीनियर था वहां पे। और प्रभु जी ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी अपना पदोन्नति पे फिर हमारा ऑपरेशन हेड बन गए। जो जिस कॉर्पोरेट में मैं था, टेलीकॉम सेक्टर में, টেলিকম সেক্টরে ছিলাম, তো প্রভুজি পদোন্নতিতে ওখানে আমাদের অপারেশন হেড হলেন। तो हमारा रिपोर्टिंग बॉस प्रभु जी छिलेन, मेरा रिपोर्टिंग बॉस प्रभु जी थे। उसके बाद फिर जो हमारा ये करपट छोड़ करके प्रभु जी आ गए, अपना दूसरी जगह पर आ गया। उसके बाद प्रभु जी से मुलाकात हुआ। मतलब ऐसे तो हम मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में थे, बातचीत होता था, लेकिन इतना नहीं हो पाया। তো এরকম যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপেও ছিলাম, কথাবার্তা হতো প্রভুজির সাথে, কিন্তু সেইভাবে আমি ওই কৃষ্ণ ভবনে আসতে পারিনি। तो यही डिस्कस होता था, प्रभु जी ये जानते थे, सुनते थे जे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे आदमी आएंगे क्या। तो एक दिन ऐसे बातचीत हो रहा था 4 साल पहले। तो मैं बताया प्रभु जी को मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। 4 সাল আগে, 4 বছর আগে প্রভুজিকে আমি বললাম আমি দেখা করতে আসছি আপনার কাছে। तो प्रभु जी, जहाँ पर प्रभु जी अभी मतलब कर्म स्थल है प्रभु जी के, ये गंगा जी के किनारे में बहुत ही अच्छा जगह है। हाँ। तो ईट ईट बनता है वहां पे, प्रभु जी का ईट का फैक्ट्री है। গঙ্গার ধারে প্রভুজির একটা ইটের ফ্যাক্টরি আছে, ওখানে আমি প্রভুজির সাথে দেখা করলাম। সেই আমার প্রভুজির সাথে দেখা। আর
प्रभुजीर परिवर्तन, मध्य जे परिवर्तन देख करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। प्रभु जी के अंदर जो परिवर्तन वो देख के मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गया। आ करके प्रभु जी फिर मुझे अयोध्या के साथ কানেক্ট कराया। 4 বছর আগে আমি, তারপর প্রভুজির ওখান থেকে দেখা করে কথাবার্তা বলে ফিরে এলাম। প্রভুজি আমাকে অযোধ্যার সাথে কানেক্ট করলেন। तो अयोध्या में उस टाइम में वैभव चैतन्य प्रभु जी थे। उसके बाद परमेश्वर हरि प्रभु जी ये प्रवचन करते थे, वही सुनता था मैं। उसके बाद प्रभु जी कलकत्ता में हमारा एक डॉक्टर प्रभु क्लास लेते हैं, उनके साथ ज्वाइन कराया। उनके उनके पास भी जाता हूँ मैं। ये मेरा मतलब कृष्ण भावना में आने का कैसे मैं आया, तो ये है। उसके बाद तो उसके बाद फिर अयोध्या के जो मेन ग्रुप के साथ मैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए गया। ये 2023 में, 23 अप्रैल में। फिर प्रभु जी भी उसमें वहां पे गए थे। 2023 আমি অযোধ্যা টিমের সাথে বৃন্দাবন, মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করতে যাই। ওখান থেকে সবার সাথে হয়, परिचय হয়, সবার সাথে भक्त संग হয়। तो वहां पे सबसे साथ मुलाकात हुआ, उसके बाद भक्त संग हुआ। धीरे 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 अपने मन में परिवर्तन आते गया। तो धीरे धीरे আমার মনের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে থাকলো। तो भक्त संग बहुत ही, भक्त संग और हरि कथा सुनना ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसके बाद धीरे धीरे मन में अपना चित्त को परिवर्तन भी होता है, আপনার মনের এবং চিত্তের পরিবর্তন হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে 4 বছর পর ধীরে ধীরে আমার মধ্যে যেটা আমি নিজের পরিবর্তনটা আমি এইভাবে লক্ষ্য করতে পারছি। তো नेक्स्ट पॉइंट प्रभु जी के था, এখন কি ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি। नेक्स्ट पॉइंट ये था, अभी क्या भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहा हूं। अभी भगवान के प्रति आकृष्ट होने का तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, जो भगवान के ही बात सुनूं, भगवान की कथा सुनूं, भगवान के बारे में सुनता रहूं, तो ऐसा ही होता है। তো এখন মনে হয় যে ভগবানের কথাই শুনি। সব জড়জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করতে ইচ্ছা করে। सभी जड़ जगत से मैं अपना को सेपरेट करने करने की इच्छा होता है, लेकिन जड़ बंधन में तो रहना पड़ता है। अपने परिवार परिवार को भी देखना पड़ता है, परिवार के साथ जब हूं तो देखना भी पड़ता है। और प्रभु जी ने एक पॉइंट और दिया, 5वां पॉइंट था, আমি ভুল পথে যাচ্ছি না तो, मैं कोई गलत रास्ता में तो नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे गलत रास्ता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे जब शास्त्रों पढ़ा, सुना सुना शास्त्र पढ़ा, श्रवण किया, श्रवण करने के बाद जो इतना इतना तो जानकारी आया है, ये इतना जब पूर्व पूर्व तो हमारा चैतन्य महाप्रभु एवं उनके उनके जो शिष्य थे, उसके बाद जो महात्मा महात्मा थे, ये ये जब शास्त्रों में दिया है, शास्त्रों में जो लिखा है, শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, তো সেইভাবে কোনো দিনই আমার মনে হচ্ছে না যে আমরা ভুল পথে যাচ্ছি। শাস্ত্রে সব কিছু প্রমাণ আছে। শাস্ত্র যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, শাস্ত্র যদি শ্রবণ করি, তো মনে হয় না কোনোদিন আমরা ভুল পথে যাচ্ছি।
তার কারণ আমি এইটাই বুঝতে পারি যে নিজের ইচ্ছায় আমরা কোনোদিন আসते এখানে पारबो ना, यदि गुरुर कृपा ना है। तो मुझे ये समझ में आता है, अपने इच्छा से कोई आ नहीं सकता जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा, कृष्ण का कृपा नहीं होगा। कृष्ण का कृपा बिना कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। उसके बाद जो ये नाम जप करने का मुझे स्पृहा कैसे हुआ, नाम जप करने का, जैसे मैं देखता था मेरा जो मदर इन लॉ, उनको मैं देखा, वो जहाँ पे मतलब उनका नींद नींद में जहां पे वो सो जाती थी नींद आ जाता था। मतलब ऐसे क्या है, ऐसे क्या कारण है? তো আমি দেখতাম আমার শাশুড়ি মাতাকে, তো উনি যেখানেই শুয়ে পড়তেন ঘুমিয়ে পড়তেন, গভীর গভীর নিদ্রায় যেতেন। तो मैं उनको देखा, तब मुझे इच्छा हुआ जो क्या है इसमें, इसमें क्या राज है। तो वो मैं देखा, ये जॉब करती थी, 1 लाख जॉब तो डेली करती थी। मतलब 64 माला जॉब वो डेली करती थी। तब से जॉब के ऊपर भी मेरा बहुत ही मतलब आग्रह बहुत ज्यादा हुआ। जॉब, ये जॉब नाम जो है निरंतर, जॉब नाम निरंतर करने से ये धीरे 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 अपना पूरा जितना जितना मन का जितना ये कलमश जो है दूर होता है, धीरे धीरे दूर होता है। এই জপের উপরে কি হয়, ধীরে ধীরে মনের আমাদের কলমশ দূর হয়, এবং ধীরে ধীরে যে আমাদের জড় বন্ধনে যেটা আমরা আকৃষ্ট, ভগবানের সাথে চিত্ত যদি আমরা মিলিয়ে এই জপ করতে পারি, আবার নিজে যেটা বলছি শ্রবণ করতে পারি, তাহলে আমাদের মনের থেকে ধীরে 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 যেটা চিত্ত দর্পণ, চিত্ত মা যে চিত্ত দর্পণ, ধীরে ধীরে কি হয়, সমস্ত কলমশ দূর হয়। তো এইভাবে তারপর আমার জপের প্রতি আমার আগ্রহ বাড়ে, এবং আমি জপও করি। বর্তমানে জপ যেভাবে করছি, 16 माला तो जप प्रतिदिन করতে ही হয়। এছাড়া 16 माला जप तो होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन 16 माला जप करता हूँ। और प्रभु जी 6वां पॉइंट ये दिया है, সত্যি কি ভগবান আছেন, বাকি बाकी सभी मिथ्या और कल्पना। प्रभु जी ने एक पॉइंट ये बताया, जो भगवान सच में क्या है या मिथ्या है। सच में भगवान तो है, ये अनुभव तो होता ही है। भगवान नहीं होने से आज 4 साल से हम जो इसमें निरंतर एक कृष्ण भावना में नहीं टिक पाते, फिर कब कब जड़ बंधन से फिर आकृष्ट होके फिर जड़ बंधन में आबद्ध हो जाते थे। ভগবান আগার না হতা, ভগবান যদি না থাকতেন তাহলে এইভাবে 4 বছর ধরে টিকে থাকতে পারতাম না। অবশ্যই ভগবানের কৃপা। আর আমরা যে শাস্ত্রে পড়ছি, শাস্ত্রে শুনছি যে ভগবান সম্বন্ধে, এটা কোনো সন্দেহ হবার কথা না। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ্যে কারণ্য। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, ভগবান, সত্যিই ভগবান আছেন অবশ্যই, এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সবার উপরে ভগবান ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। 7वां পয়েন্ট এ থা, আমি কি ইচ্ছা করে শিখছি না, আমার মন হরণ হয়ে গেছে। सात 7वां पॉइंट ये था, मैं अपने इच्छा से सीख रहा हूं या मेरा
मन हरण हो गया। तो सचमुच, सचमुच मेरा मन वो वही महान आत्मा, महान पुरुष हे कृष्ण करुणा सिंधु के ऊपर हरणीय हो गया। हरणीय हो गया मेरा मन जो है, भगवान हरोनी कर लिया। ऐसे ही ऐसे कभी कभी, कभी कभी होता है। मन में ये आता है, जो इस स्थिति में हम जो रहते हैं ना, इस स्थिति, तो मन में हमेशा ऐसे ऐसे होता है। तो नहीं होने এই से এই যদি বাবু, এটা না আরে মনে হতো দেখুন তো, এটা ঠেলে ঠেলে যে দিবি নিস। মন মন হরণ হয়ে গেছে, কৃষ্ণের প্রতি মন হরণ হয়ে গেছে, তাহলে এইভাবে আমরা থাকতে পারতাম না। আর ভগবানের জড় কথা, জড় কথা শুনতেই ইচ্ছা করতো। কিন্তু ভগবানের অসীম কৃপা, কৃপা আসার পরেই ভগবান যে মন হরণ করেছে, এটা তো অবশ্যই, যার জন্যে আমি নিজেকে ধীরে ধীরে যে পরিস্থিতির থেকে এসেছি, সেই পরিস্থিতির থেকে আমি অনেক পরিবর্তন নিজের মধ্যে অনুভব করি। এটা ভগবানেরই কৃপা, এবং ভগবানই আমাকে এই পথে চালাচ্ছেন। তাছাড়া, তার কৃপা ছাড়া আমরা এই এইভাবে আজ যে আমরা জুম মন্দিরে উপস্থিত সবাই আছি, এটা তার কৃপা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। 8वां पॉइंट ये था, मेरा संसार और भौतिक जीवन में विरक्ति क्यों आ रहा है। 8 নম্বর পয়েন্ট, আমার সংসার ও ভৌতিক জীবনে বিরক্তি কেন আসছে। সেটা আমি আগেই বলেছি, যে ভৌতিক জীবনে আমার বিরক্তি কেন আসছে, তার কারণ যখনই কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে কেউ চলে আসবে, তার আর ভৌতিক জড় জগতের ইচ্ছা, কোনো ইচ্ছা, অনুভূতি আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু যখনই জড়জগতে আছি, জড়জগতে থাকলে কিছুটা তো করতেই হবে, কিছুটা থাকতেই হবে। তো খালি নিমিত্ত মাত্র। আমি বলেছি যে আমাদের যে জড়জগতে যখন আছি, সমাজে আছি, সে কিছু সব কিছুই करते হয়। जो मैं पहले भी बताया था, जो भौतिक विरक्ति के बारे में। तो भौतिक विरक्ति तो है, कभी मतलब किसी से अगर कोई जड़ो बात करता है, सुनने में इच्छा भी नहीं होता है। जड़ो কথা যখন কেউ বলে, শুনতেও ইচ্ছা করে না। তো फिर भी कभी कभी सुनना पड़ता है, কখনো কখনো শুনতে হয়। তো কিন্তু সেটা খালি অ্যাজ এ কর্তব্য, কর্তব্য অনুসারেই এই কাজগুলো করতে হয়, কর্তব্য অনুসারে এই কাজগুলো করি। আর বিরক্তি যেমন জড়জগতের সমস্ত কিছুই, জড়জগৎ, এটা তো মনেই হয় যে যখন অন্যকে দেখি আর তুলনা করি নিজেকে, যে এখনো কেন এরা এটা বুঝবে না, কবে বুঝবে এরা। जब मैं दूसरा को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है, ये कब समझेंगे, कब समझेंगे। जो अपना सामने देखता हूँ ना, कोई ना कोई पड़ोस में कोई किसी का डेथ हो गया, उसके बाद धीरे धीरे किसी आदमी का जो परिवर्तन होता है, बचपन से उसको देख रहा हूँ, देखते देखते फिर वृद्धावस्था भी आ गया, उसके बाद मृत्यु भी होता है, देखता हूँ। তো জড় জগতে এইভাবে দেখছি, দেখতে দেখতে জন্ম মৃত্যু সবই দেখছি। দেখার পরে আমার এইটাই মনে হয়, মানুষ কেন এখনো পর্যন্ত কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আসছে না, কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কেন মানুষ নিজের মনকে আনতে পারছে না। আর কতদিনে পরিবর্তন হবে, কতদিনে এই জড় সংসারের পরিবর্তন হবে। প্রভুপাদ যেভাবে বলে গেছেন, প্রভুপাদ আজ থেকে 4 বছর আগে যেমন আমি প্রভুপাদ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রভুপাদকে জানার পর
আমি জানছি যে প্রভুপাদ কি কি ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন প্রভুপাদ, এটা ভগবানের কৃপা ছাড়া কখনোই সম্ভব না। তো প্রভুপাদকে অনুসরণ করে আমরা যদি চলি, অবশ্যই আমাদের উন্নতি সাধন হবে। এবং আর এইটাই চাই যে আরো আমরা যারা আছি তারা যেন আরো অন্য ভক্ত যারা আসতে পারছে না, এই জড়জগতের বন্ধন থেকে আসতে পারছে না, তাদের তাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। तो मैं ये समझता हूँ, जो अड़ोस पड़ोस में जो भी है, दोस्त वगैरह जो भी है, तो अगर ये जड़ों बंधन काट के नहीं आ पा रहा है, उनको मदद करना, उनको हरि कथा सुनाना, ये बहुत ही जरूरी है। और मैं अपने बारे में जितना बताया वो मेरा সম্পূর্ণ অনুভব है, যে আমি নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বলেছি আমার সম্পূর্ণ অনুভব, এবং নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন আমি অনুভব করেছি এটাই আমার অনুভব, এবং এটাই আমার এ, বলার যেটা ছিল সেই আমি एक्सपीरियंस शेयर করেছি। अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर किया। और जो प्रभु जी मुझे वही जो एक मुहूर्त नहीं होने से ना, जैसे कोई मुहूर्त होता है, मुहूर्त के साथ ही होता है, जब कृपा होगा ना तभी आदमी उसमें वो मतलब संजोग होता है, जो संजोग होगा ना, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग मतलब एक साथ जैसे सर्विस किया था, तो और भी तो है, सभी है और है, तो उसका संजोग नहीं हुआ। আরো যখন প্রভুজির সাথে আমরা চাকরি করেছি, তো ওই আরো তো অনেকে আছে কিন্তু হয়তো সংযোগ হয়নি। সংযোগ হলে সেই দিন যদি আমি प्रभु जी के ना बोलता कि हाँ ठीक है আমি যাচ্ছি আপনার কাছে, अगर उस दिन मैं प्रभु जी को ना बताता मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आज हो सकता है तो इस पोजीशन में मैं नहीं होता। और फिर जड़ो जड़ो बंधन में फिर अपना परिवार বা সংসার ও জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বাস ওই দেখতে रहता। और এইভাবে হয়তো এই জড়জগৎ থেকে চলে যেতে হতো, বা এখনো জানি না কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে যেতে হবে। তো এইটুকুই আমার বলার ছিল। আজকের অনেক সময় নিয়ে নিলাম হয়তো। तो आज मैं यहाँ पे अपना जो जितना बोलना था मैं अपने बारे में ये बताया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, उसके बाद हिंदी में हो या बांग्ला में हो, अगर प्रभु जी पहले शुरू में समय दिया है तो हिंदी से भी हिंदी में भी बोल सकती हैं, जो भी है। और अपना भाषा বাংলায় যারা বলবেন তারা বাংলায় বলতে পারেন। অবশ্যই নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলে অনেক, আর বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে একটু উৎসাহ বাড়বে এবং কৃষ্ণ ভাবনায় আসার চেষ্টা তো অবশ্যই করবে। আর ধীরে ধীরে আমি চাই যে এই যে আমরা যে জপ করি না, নামের যে যে গুরুত্ব, নাম জপ করার যে গুরুত্ব, এটা কিন্তু খুবই শক্তিশালী। নাম প্রভুপাদ যে বলে গেছেন না, যে নাম জপ করবার জন্য 16 মালা জপ করবার জন্য, তো অবশ্যই এটা করা উচিত। এবং চৈতন্য মহাপ্রভু जैसे बताया, নাম নাম ছাড়া আর কিছুই গতি নাই কলিযুগে, নাম ছাড়া আর কিছুই গতি নাই। সেই জন্য নিরন্তর আমাদের এই জপ করা উচিত, ভগবানের কথাই চিন্তन करा उचित, हमेशा हमेशा भगवान के बारे में हर वक्त चिंतन करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्रो मन मन में जप करना चाहिए अगर कहीं भी है। मैं एक वो उसमें देखा था, एक एक प्रभु जी अपना वो बता रहे थे अपने बारे में। वो जब बाहर थे, अमेरिका में थे, तो बता रहे थे जो वो कहीं एक इसमें गया जेरॉक्स करने के लिए।
वहां पे भी वो नाम जप कर रहा है धीरे धीरे, वो जो जेरक्स हो रहा है, मशीन में जेरक्स हो रहा है, वो धीरे धीरे अपना नाम जप कर रहा है। तो उसमें देख करके मतलब जो उसमें जो बगल में जो थे ना, तो बोला आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे, व्हाट आर यू सही। हाँ, तो उसने बताया मैं अपने भगवान के मतलब शरण करता हूँ। हाँ, खाली समय है अभी, खड़े हूँ बैठा हूँ, भगवान का हाँ, शरण कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब वो जो आदमी है ना, वो धीरे 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 मंदिर में आना शुरू कर दे उस उनके साथ। तो ये परिवर्तन होता है। ये एक भक्त के साथ अगर कोई संस्पर्श में आता है, उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। তো এ নাম জপ আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, সাধু সঙ্গ করতে হবে নিয়মিত, চার নিয়ম পালন করতে হবে। ধীরে 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 দেখবেন সব কলমশ আমাদের মধ্যে থেকে দূর হয়ে গেছে। আর আমরা এই জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। তো আর বেশি সময় নেব না, এখানে আমি সমাপ্ত করছি। একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণা। তো আমাদের সময় সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে না, যখন হরির নাম হয় তখন আর কখনো সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে না। এটাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনে। ভগবানের জন্য সময় বেঁধে না দিয়ে আমাদের নিজেদের জন্য সময় বেঁধে ভগবানের জন্য সময় খোলা থাকা উচিত, তাই না? যে আমার খাওয়া দাওয়ার জন্য 10 মিনিট 15 মিনিট সময় থাকলো, বাকি টাইমটা ভগবানের জন্য থাকলো। নাকি ভগবানের জন্য 10 মিনিট থাকলো, বাকি টাইমটা আমার জন্য থাকলো। এটার পরিবর্তে ভগবানের জন্যই সময়টা থাকলো, আমার জন্য 10 মিনিট আমি চেয়ে নিলাম। এইভাবে আমাদের ভাবতে হবে। তো প্রভুর কাছ থেকে আপনারা শুনলেন অনেক কিছুই। তো ইন্সপায়ারিং স্টোরি প্রভুজির। তো আমি চাই যে আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে মনন করুন কিভাবে কিভাবে আপনাদের মধ্যে পরিবর্তনগুলো আসছে। আর এই পরিবর্তনটা আপনারা লক্ষ্য করবেন যতদিন আপনারা এই ভগবত ভক্তিতে এসেছেন তার আগের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে যখন চেক করবেন। আমি এই গ্রুপের মধ্যে অনেক নতুন নতুন জয়েন করা ভক্ত আছে, অনেক অনেক নতুন ज्वाइन किया हुआ भक्त है। शतरूपा देवी दासी माता जी एवं आप लोग चले जा सकते हो, आप लोग अगर जाए तो मेन सेक्शन में है। তো তো এখানে অনেক নতুন নতুন ভক্ত আছে, আমি তাদের পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি। মানে যারা সত্যি, মানে আমি কয়েকজনের নাম আমি না নিয়ে পাচ্ছি না। আমি অভিজিৎ চন্দ্র প্রভুজিকে দেখেছি, উনি নিজেই একদিন বলছিলেন যে আমি যদি ঘুম থেকে উঠতে না পারি, আমি যদি বিছানা ত্যাগ করতে না পারি, আমি যদি শুদ্ধ হতে না পারি, আর তাহলে আমি তাহলে কি আমি করব কি করব না, বা এরকম একটা মনের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থাতে ছিলেন উনি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমি দেখি আমার আগে প্রভুজি জয়েন করে যায়, আমার আগে প্রভুজি জয়েন করে যায়, হরিনাম জপ করছে। মানে এই মন্ত্রের এত ক্ষমতা আমরা হয়তো বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারিনি, আমাদের কাছে সাধারণ অক্ষর মনে হয়। আর কার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে আপনারা কেউ জানেন না, কার বাক্সের মধ্যে কি আছে। আর তালাটা খুললেই ভিতর থেকে আপনার ভিতরে যে যে পবিত্র সম্পদ আপনার মধ্যে যেটা লুকিয়ে আছে সেটা হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যখন ওই তালা খুলে ওই বাক্সটা খুলবেন, যেটা আমাদের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। হ্যাঁ, তো এই বাক্স আচ্ছা, খোলার বহুত কাজটা বহুত একটা কথা। সাহায্য করে তখন। তাই আমি 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 আরো অনেকের মধ্যে, আমি দিলীপ প্রভুর মধ্যে পরিবর্তন দেখেছি। দুই দিলীপ প্রভু, দিলীপ বিশ্বাস এবং দিলীপ মন্ডল প্রভুর মধ্যে আমি বিরাট পার্থক্য দেখি। ঠিক আছে, তৃপ্তি মাতাজি, তার মধ্যে আমি পার্থক্য দেখি। দীপ্তি সাহা মাতাজি, বিরাট পার্থক্য দেখি। ঠিক আছে, মহুয়া মাতাজি, এদের মধ্যে বিশাল, মানে আমি এদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখি, যে যখন প্রথম এরা জয়েন করেছিল তারপরে আর এখন তাদের মধ্যে কি আছে। তবে আমাকে এই যে প্রথম আমাকে যারা নিযুক্ত করেছিল বা আমাদেরকে হেল্প করেছিল আমাকে এই প্রোগ্রামটা চালানোর জন্য, শুরুতে আমি মন্দিরে প্রোগ্রামটা চালানোর চেষ্টা করছিলাম। আর তার উদ্যোক্তা ছিলেন অজিত প্রভুজি আর অসিত শ্রী প্রভুজি। এনারা জোর করেই বলুন বা একটু আবদার করেই বলুন, আমাকে জোর মন্দিরে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল এবং আমরা একটা প্রোগ্রাম চালাতাম। তো বিভিন্ন কারণে আমার আর ব্যস্ততার কারণে আমি যোগদান করতাম না। তারা তাদের মন্দিরে প্রোগ্রামগুলো চালিয়ে যায়, এখানে অনেক ভক্ত আছে যারা মন্দিরে গিয়ে বসে। তো তারপরে আমার মনে হয়েছিল যে আরো অনেক অনেক দূরে দূরে যারা আছে সকলের সঙ্গে কিভাবে কানেক্ট হওয়া যায়, তাই এটা একটা চেষ্টা করেছিলাম। তো এইভাবে আমরা সকলে যুক্ত হয়ে আছি, আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই,
কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়া। আর আমাদের ভিতরে ভগবান যে একটা বা লুকোনো শক্তি দিয়েছে, সেই শক্তিটাকে খুঁজে বার করা, সেটি হচ্ছে ভগবান চেতনায় আসা। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই ভগবান চেতনায় যুক্ত হওয়ার জন্য প্রবল শক্তি আছে। আর শুধু সেই শক্তিটার একটু ঢাকা চাপা পড়ে আছে সেই শক্তিটা। বিভিন্ন জড়জাগতিক ইচ্ছা অবশ্যই থাকবে, আমরা আমরা কারণ ভৌতিক জগতে আছি, সেটা দিয়ে চাপা পড়ে আছে। তো সেইটাকে একটু পরিষ্কার করলেই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে আসবে। আর এই পরিবর্তন প্রত্যেকের মধ্যে হচ্ছে এবং হবে। আর আমরা যারা একটু সংগ্রাম করছি নিজেদের সঙ্গে বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মধ্যে, তারা জানবেন যারা যত কঠিন অবস্থার মধ্যে আছেন তারা ভগবানের তত বেশি কৃপাপ্রাপ্ত। কারণ যখনই আমরা বেশি ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকি তখন ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকে না। আমরা 2-44 নম্বর শ্লোক বুঝেছিল, সেখানে লেখা ছিল, ভোগ ঐশ্বর্য প্রসক্ত নাম তয়া অপহিত চেতসাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ না বিধয়াতে। যারা যত বেশি ভোগ এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে আছে তাদের ভগবানের প্রতি আসক্তি কম হয়, কারণ তাদের কাছে তো সবই আছে, তাহলে কেন সে ভগবানের কাছে যাবে, তাই না? যতক্ষণ না পর্যন্ত ধাক্কা খান। তো যাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তারা জানবেন আপনারা আপনাদের পুরনো যত ব্যথা আছে সব দূর করার জন্য একই সঙ্গে এই এতখানি কষ্ট নিয়ে এসছেন। কেমন ভাবে, একটা ছোট উদাহরণ দিই। আমি বাড়ির থেকে একটা জায়গাতে আমার বাবা বলল যে এখানে 40 কেজি ওজন আছে, তুই নিয়ে ওই আমাদের দোকান পর্যন্ত গিয়ে রেখে আয়। 40 কেজি ওজন। আমার কাছে অপশন কি আছে? আমি 1 কেজি করে 40 বার নিয়ে যেতে পারি, 2 কেজি করে 20 বার নিয়ে যেতে পারি, 4 কেজি করে 10 বার নিয়ে যেতে পারি, বা 10 কেজি করে 4 বার নিয়ে যেতে পারি, বিভিন্ন ভাবে নিয়ে যেতে পারি। যত বেশি ওজন নিয়ে যাব তত তাড়াতাড়ি তত তাড়াতাড়ি আমার টাস্কটা শেষ হবে, কিন্তু কষ্ট ভীষণ হবে, তাই না? যদি একবারে 40 কেজি নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার কষ্ট প্রচুর হবে, কিন্তু একবারেই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। কিংবা যদি আমি ভাবি যে 1 কেজি করে 40 বার নিয়ে যাব, তাহলে অনেক সময় লাগবে কিন্তু কোনোতেই কষ্ট হবে না। তেমনই আমরা যখন এই পৃথিবীতে এসেছি তখন আমরা জড়জাগতিক আমাদের যে বোঝা আছে, টাস্ক নিয়ে এসেছি। কি টাস্ক? যে আমাদের কতখানি পাপের বোঝা আছে সেটাকে শেষ করব। তো যে যত বড় বোঝা নিয়ে এসছি তার তত বেশি কষ্ট, কারণ সে তাড়াতাড়ি ওই পাপের বোঝা শেষ করতে চায়। আর যারা আনন্দের মধ্যে আছেন তারা ভাববেন যে আপনাকে কিন্তু এই বারবার এই পাপের বোঝা শেষ করার জন্য আসতে হবে। তাই এত ভাবনা চিন্তা না করে ভগবানের একদম ওই শ্লোকটির উপরে ভরসা মারতে হবে। কোনটির উপরে? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণাম ব্রজ অহম ত্বম সর্ব পাপেভ্য মুক্ষয়িষ্যামি মা শুচর। তো ভগবান বলেছেন যে তোমার যত কিছু কর্ম কর্তব্য, যত কিছু তোমার চাওয়া পাওয়া আছে সব আমার পুরো ছেড়ে দাও, দিয়ে আমার শরণাগতি লাভ করো। সমস্ত তোমার ভৌতিক যত কর্তব্য বা বা তোমার যা ধর্ম আছে, পুত্র হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, সন্তান হিসাবে, মা, সব তুমি আমার প্রতি তুমি সমর্পিত করো, করে তুমি ওই দায়িত্বগুলো পালন করো। তোমার যত পাপ আছে আমি দূর করে দেবো। তো আমরা জানি না আমাদের ওই ট্যাঙ্কে কতখানি পাপ আর পুণ্য রাখা আছে, আর আমাদের জানারও দরকার নেই। বাস আমরা অন্তত এই জ্ঞানটা লাভ করে গেছি যে এই মনুষ্য জীবন অতি দুর্লভ, আর এই জীবন থেকেই কিন্তু আমরা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে পারি। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি বুদ্ধিমান হব যে ইয়েস, এটা আমাদের যত তাড়াতাড়ি আমরা গ্রহণ করতে পারবো ততই ভালো। তাহলে যারা কষ্টের মধ্যে আছেন তারা জানবেন ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত। এই কষ্টই আপনাদের কিন্তু বারবার মনে করিয়ে দেয় এই জগৎটির নাম হচ্ছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। আর এই জায়গাতে আপনি যতই চেষ্টা করুন আপনি কোনোদিন সুখী হতে পারবেন না। সুখ হয়তো 10 মিনিটের হবে, আর 30 মিনিট তার সঙ্গে দুঃখ জড়িয়ে থাকবে। তো সুখ জিনিসটা হচ্ছে আপেক্ষিক, একটা সাপেক্ষে আর একটা চলতে থাকে, তাই তো? তো তাই আমরা যদি এখান থেকে সুখ খুঁজি তাহলে একটা ভুল জায়গা থেকে ভুল জিনিস খুঁজছি। হ্যাঁ, যেমন মদের দোকানে গিয়ে কেউ যদি দুধ চায় পাবে না, তেমনি এই পৃথিবীর নাম হচ্ছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। এই পৃথিবীর নাম হচ্ছে দুঃখের জায়গা। এটা এখানে এসে কেউ যদি ভাবে যে আমি এখান থেকে সুখ পাবো, তাহলে সে ভুল জায়গাতে খুঁজছে। সুখের জন্য জায়গা আলাদা আছে। তো এইভাবে আমরা শাস্ত্র থেকে এই জ্ঞানগুলি পাই এবং ধীরে ধীরে নিজেদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, এবং ছোট ছোট করে হয়তো নিজেরা অনুভবও করি, উপলব্ধিও করি। আর ঈশ্বর চেতনায় আসার পরে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যে প্রবণতা আমাদের, সেটি কিন্তু অভ্যাসের ফলে আসবে। সাইকেল কিনে সাইকেল সম্বন্ধে বই পড়ে সাইকেল চালাতে পারবো না, কিন্তু সাইকেল সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়ে সাইকেলটা নিয়ে ধীরে ধীরে যখন আমি গড়াতে শুরু করব বা আস্তে আস্তে চেষ্টা করব, একবার দুবার পড়বো বটে, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সেই শিক্ষাটা বসে যাবে বা মাথায় শিক্ষাটা বসে যাবে। তো তারপরে আর কোনোদিন সাইকেল থেকে ওই পড়ে যাওয়ার ভয়টা থাকবে না যে চালাতে গিয়ে পড়ে যাবে, কারণ ওটা আমি শিখে গেছি। তো তেমনই এই উপলব্ধি যখন আসবে ঈশ্বর চেতনা সম্বন্ধে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে ঈশ্বর
তার জায়গা কোথায়, আমি কোথায়, আর তার সঙ্গে আমি কিভাবে যুক্ত, এই চেতনা যখন আসবে তখন কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারবো। আর এই জিনিসটা হবে সম্পূর্ণভাবে, সম্পূর্ণভাবে, বারবার বলি, ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া ইম্পসিবল, ইম্পসিবল, ইম্পসিবল। আপনারা যারা এখানে যতজনই আছেন প্রত্যেকে জানবেন আপনাদের পুরে একটা হিডেন বা একটা লুকোনো কৃপা ভগবানের লুকিয়ে আছে, যেটির কারণে আপনারা ভগবান চেতনার সঙ্গে যুক্ত বা ঈশ্বর চেতনায় যুক্ত। তাহলে ঈশ্বর চেতনায় যুক্ত হওয়ার পরে এই জ্ঞান অন্তত পেয়ে গেছেন যে ঈশ্বর চেতনা জীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধির একটা জায়গা। এর বাইরে আর কিছু নেই, কিছু নেই, কিছু নেই। আর এই কলিযুগে আপনারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে যুদ্ধ বিগ্রহ মারামারি আগেও ছিল, মাঝেও আছে, ভবিষ্যতেও হবে। তো তাই ভাববেন না যে এই গভর্নমেন্ট আসলে এই শুধরে যাবে, ওই আসলে ওই শুধরে যাবে। কিচ্ছুতে কিচ্ছু পরিবর্তন হবে না। সব শুধরানো আমার নিজের ভিতর থেকে, আমি নিজেকে কতখানি পরিবর্তন করছি সেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, দোষ দিলে হবে না, আমাকে ছাতা এবং রেনকোট নিয়ে যেতে হবে, বাস। দ্যাট ইজ অনলি প্রোটেকশন। তো আমরা জড় জগতে যাই হতে থাক, আমাদের ক্ষমতা যতখানি আছে, আমরা তো যুগের পরিবর্তন করতে আসিনি। আমরা অন্তত নিজের পরিবর্তন করব, আর যদি পারি 5টা লোকের মধ্যে পরিবর্তনটা করাবো, বাস। এটাই ছোট ছোট কাজ নিয়ে আমরা যদি এগোতে থাকি, আমরা একটা পরবর্তীতে বড় কাজ করে ফেলতে পারবো। তো আমার ভাবনা চিন্তা বা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা, আমি যেটা বুঝি, যে ঈশ্বর চেতনায় যদি যুক্ত হতে পারি তাহলে আমরা জীবনের পরম মর্মার্থ বুঝতে পারবো এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত করতে পারবো। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমি মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি অনুরোধ করি যে বিশেষ করে যে আপনারা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি ভাবিনি আপনাদেরকে আমি ডেকে জড়ো করেছি, আমি এটা ভাবি যে আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন যে আপনাদের আমি যাতে সেবা করতে পারি। আপনারাও এই সেবার ভাব নিয়ে অন্যদেরকে সেবা করুন, ঠিক আছে? তাহলেই কিন্তু তাদেরও উপকার হবে এবং কৃষ্ণ চেতনায় আর সবাই আমরা একসঙ্গে এগোতে পারবো। আজকে স্যাটারডে আমি ভেবেছিলাম যে আমরা একটু অন্যরকম ক্লাস করব আরো এই 10 মিনিটের পরে, কিন্তু পর্যায়ক্রমে ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটতে গেল। তো যাই হোক, তো আজকে আর নতুন ক্লাসে আমাদের আর নতুন শ্লোকা রিসাইটেশন হবে না। তবে আমরা ভগবত গীতা থেকে যে জিনিসটা জানতে পেরেছি এবং তার উপলব্ধি স্তরে যদি আমরা যেতে চাই, তাহলে আমরা কিন্তু একটা জিনিস বুঝে গেছি, যে আমরা এই জড় জগতে যতই আমরা সুখ পাওয়ার চেষ্টা করি, আমরা কিন্তু সুখ খুঁজে পাবো না। আপনাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আপনি বিশ্বের সেরা সাঁতারু, সব থেকে ভালো সাঁতার জানেন, তবুও আপনাকে কিন্তু ওই 2 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 20 ঘন্টা বা 3 দিন পরে আপনি কিন্তু ওই জলে ডুবে মরে যাবেন, আপনি কিন্তু উদ্ধার হতে পারবেন না। তো তাই আমাদের জানতে হবে যে আমরা জড়জাগতিক আমাদের যতখানি শক্তি আছে, আমরা যদি ভাবি আমার বুদ্ধি আছে, টাকা আছে, বল আছে, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে যখন কাল রূপে মৃত্যু আমাদের সামনে আবির্ভাব হবে, তাই না? তো আমরা আমাদেরকে এই জায়গাটা দিয়ে যেতেই হবে, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই যে জরা এবং ব্যাধির মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে এবং তার অন্তিম পরিণতি হবে মৃত্যু। আর মৃত্যুকে আমরা কেউ অ্যাভয়েড করতে পারবো না, কারো ক্ষমতা নেই, প্রত্যেককেই ওই রাস্তা দিয়ে পার হতে হবে। তো তাই আমরা ওই রাস্তা দিয়ে পার হওয়ার আগে যদি এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারি, আমরা কোনো জায়গাতে বেড়াতে গেলে কতগুলো বোচকা বুচকি বেঁধে নিই, পোটলা পুটলি হেনা তেনা, এই জামা কাপড় ওই এত বেঁধে নিই, নিয়ে আবার 7 দিন 10 দিন পরে ফিরে বাড়িতেই আসি। কিন্তু কিন্তু আপনারা ভাবুন তো, এমন একটা জায়গায় যাচ্ছেন যেখান থেকে আর ফিরবেন না, আর যখন যাবেন কিছু নিয়েও যেতে পারবেন না। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাহলে কি নিয়ে যাওয়া যায়? সেখানে শুধু ভক্তি নিয়ে যাওয়া যায়। তাহলে আপনার কাছে যত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পদ আছে সবগুলোকে ভক্তিতে কনভার্ট করে নিতে হবে, তবেই আপনার সঙ্গে যাবে। তো আমরা ওই 2-40 নম্বর শ্লোকটায় পড়ি না, নেহাভি ক্রমণাশাস্তি প্রত্যাবায়না বিদ্যাতে স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রয়াতে মহাতো ভয়াব। তো ভক্তির পথে যদি আমরা সামান্য অগ্রগতি করে থাকি, তার কোনো ক্ষয় নেই। তাই আমরা যখন এই ধরাধাম ছেড়ে যাব, তখন আমরা সাথে যেন সেই জিনিসটা নিয়ে যেতে পারি যেটা যাবে। আপনাদের আমি বলেছিলাম আমাদের 4টে অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এডুকেশনাল অ্যাকাউন্ট, তারপরে হচ্ছে ইমোশনাল অ্যাকাউন্ট, মানে আবেগের সম্পর্ক, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, আর একটা ছিল আমাদের পড়াশোনার যোগ্যতার সার্টিফিকেট, আর একটা 4র্থ নম্বর অ্যাকাউন্ট ছিল আপনাদের আত্মার অ্যাকাউন্ট, যেটা হচ্ছে আপনার স্পিরিচুয়াল অ্যাকাউন্ট, আধ্যাত্মিক অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, তো আমাদের এই প্রথম 3টে অ্যাকাউন্ট আমাদের শরীরের সঙ্গে যুক্ত। আমার নাম লেখা থাকে ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে, আমার সার্টিফিকেটে আমার নাম লেখা আছে, আমার সম্পর্ক সংসারের সঙ্গে আমাকে কেন্দ্র করে, তাই না? কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই 3টে জিনিস একদম সঙ্গে সঙ্গে জিরো হয়ে যায়। কারণ এই শরীরটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমাদের আর এই শরীরের সঙ্গে যুক্ত কোনো জিনিসের দাম থাকলো না।
কিন্তু যদি আত্মার সঙ্গে যুক্ত যে জিনিসটা আমি করে রাখছি সেটি কিন্তু অক্ষয়। আর আত্মার সঙ্গে যুক্ত কি আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, সেই আধ্যাত্মিক অগ্রগতি কিন্তু আমাদের আত্মার সঙ্গে থাকবে। তাহলে আত্মা যেখানে যাবে আমাদের সেই আধ্যাত্মিক অগ্রগতিটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমরা মৃত্যুবরণ করি মানে কি, আমরা দেহ ত্যাগ করি, এই শরীরটাকে ত্যাগ করি। তাহলে শরীরটাকে ত্যাগ করলে শরীরের সঙ্গে যারা ছিল তারা এখানে রয়ে গেল, আর আত্মা চলে যাচ্ছে, এবার আত্মার সঙ্গে যেটা আছে সেটা আমরা নিয়ে চলে যাব। তাহলে আত্মার সঙ্গে যেটা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি। তো এই আমরা আধ্যাত্মিক অগ্রগতি করার জন্য আমরা যে পদ্ধতিগুলো পালন করি, নিরন্তর ভগবানের নাম, নিরন্তর আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত। আর এইগুলো কখন হবে, যখন আমরা সাধু সঙ্গ করব। এবার সাধুকে, যাকে দেখলে ভগবানকে স্মরণ আসে সেই সাধু, একদম, এর বাইরে আর কোনো কথা নেই। যাকে দেখলে আপনার ভগবানের কথা স্মরণ হয় সেই সাধু, সেই সাধু। আপনাকে দেখে কেউ যদি বলে আরে এরা হরে কৃষ্ণ করে, গুড এনাফ, এটাই যথেষ্ট। এরা হরে কৃষ্ণ বলে মানে ওই কথার মাধ্যমে ও অনেক নিজেকে উদ্ধার করছে, ঠিক আছে। তো এটাই এটাই হচ্ছে আপনার চরম প্রাপ্তি, ঠিক। তো আমরা এইভাবে ধীরে ধীরে এগোতে থাকবো। আপনাদেরকে আমার অনুরোধ রইল, আপনারা নিজেরা শ্রবণ করুন, পঠন করুন, আর কাউকে এই জ্ঞান পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। যখন পৌঁছতে যাবেন দেখবেন যে নিজে বলতে পারছেন না, তখন আবার এসে নিজে বইটা খুলবেন, পড়বেন। আর যদি বলতে পারেন তাকে যুক্ত করুন, আর যদি সেটাও না করতে পারেন তাহলে যে বলতে পারে তার কাছে নিয়ে চলে যান, যে অন্তত এইটা তো করুন। যে আপনি যদি কাউকে ডাক্তার হয়ে ট্রিটমেন্ট না দিতে পারেন, অন্তত ডাক্তারের কাছে তো নিয়ে যান, যাতে তাকে আবার ঠিক করানোর জন্য তাকে ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, তাই না? তো আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা এটাই চেষ্টা করব যে আমরা ভগবদ গীতার যে জ্ঞান অর্জন করছি, এই জ্ঞান যদি যত জনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো তারা সকলেই উপকৃত হবে। আমরা আপনাদের কারোর থেকে টাকা চাই, পয়সা চাই, যে আসুন আমার অনুষ্ঠানে যোগদান করুন, বা আপনাদেরকে এত টাকা পয়সা দিচ্ছি, আমি ঘুষ দিচ্ছি, কিচ্ছু নয়। এগুলো আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনাদের হৃদয়ের ইচ্ছা। তাই অনেকেই ভাবে হয়তো এরা এই প্রোগ্রাম করে অনেক টাকা পায়, যারা ভাবে তাদেরকে ভাবতে দিন টাকা কোত্থেকে আসবে আপনারাও জানেন। আপনারা যখন নিজে প্রোগ্রাম, আমি চাঁদা তুলি এই জুম মন্দিরের, যে আপনার যখন আমরা জুমের সাবস্ক্রিপশন নিতে যাই 16,000 টাকা করে লাগে বছরে, ঠিক আছে, বছরে 16,000 টাকা লাগে। আমরা চাঁদা তুলি, তুলে কখনো আমি নিজে দিই, কখনো প্রভুরা, অন্যান্য মাতাজিরা কন্ট্রিবিউট করেন। তো সেটা হয়ে যায়, একবারই করতে হয়, বা কখনো নিজের থেকে যতখানি পারি। কিন্তু আমরা এমন নয় যে কাউকে জোর করে বলি যে তোমাকে এত টাকা দেবো, তুমি এসে আমার অনুষ্ঠানে বসো, বা তুমি আমার অনুষ্ঠানে বসছো টাকা দাও। এটা এত মূল্যবান জিনিস আপনারা দেন আপনাদের জীবনে, সেটা হচ্ছে সময়। আর ব্রহ্ম মুহূর্তে যখন আমরা ভগবান চর্চায়, ভগবান আলোচনার মধ্যে যুক্ত হই, তখন তখন আমাদের মধ্যে, মনের মধ্যে কি চলে, তখন চলে যে আমাদের জীবনের যত কিছু আছে সব কিছু এখানে থাকবে। দ্য মোমেন্ট উইল ক্লোজ ইউর আইজ, যখন আপনি আপনার চোখটা বন্ধ করে ফেলবেন আর কিছুই দেখতে পাবেন না। আর আপনার সঙ্গে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে আপনি আধ্যাত্মিক কতখানি উন্নতি করে থাকলেন না। আর সেটাই আপনাকে কিন্তু পরবর্তী জীবনের দ্বার স্বরূপ। আপনি বাজারে গেলেন 10 রকমের আইটেম কেনার জন্য, বাজারে গিয়ে কিছু টাকা খরচা করলেন, কিছু দোকানে দিলেন, কিছু দোকানে ধার রেখে চলে আসলেন, পরবর্তীতে আর কিছু বাজার করা বাকি রইলো। আপনাকে আবার বাজারে যেতে হবে কি যেতে হবে না, কি কি কারণে যেতে হবে, যেটা বাকি আছে সেটা নিয়ে আনার জন্য যেতে হবে। আর যেটা আপনি, যাকে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে এসছেন তার কাছে যেতে হবে বাকি পয়সাটা আনার জন্য। আর আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে আপনার যার থেকে আপনি ধার করে এসছেন তাকে দেওয়া আসা। ধার করা মানে হচ্ছে পাপ, অতিরিক্ত পয়সা দেওয়া আসা মানে হচ্ছে পুণ্য। আর আপনার কাজ বাকি রাখা হচ্ছে মানে আমাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করা বাকি। তো তাহলে আপনাকে বাজারে যেতে হবে। তেমনি এই জীবনে দেহত্যাগ করার পূর্বে আমরা যদি আমাদের যত ইচ্ছা, মানে আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত, মাৎসর্য যদি আমরা একদম শেষ না করতে পারি, তাহলে কিন্তু পুনরায় আমাদের আসতে হবে। তাই দেহত্যাগ করার পূর্বে যদি আমরা আমাদের সমস্ত প্রকার বেগকে যদি আমরা নির্মূল করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই জড়জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। তখন আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তো এইভাবেই সময় বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেকটাই হলো। তো এইভাবে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে চালিত করব। আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা নিজেদের সময় বার করে আমার বকবকানি শোনেন, বা আপনারাও শোনানোর চেষ্টা করেন। বাট এটা জানবেন, আপনাদের এই প্রচেষ্টা কখনো ব্যর্থ যাবে না, আপনারা এর ফল পাবেনই। ঠিক আছে, তো এখানে আজকে শেষ করছি। কারো কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন, অথবা ক্যামেরা অন করুন। আর যদি অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাক। আজকের বিশেষ কিছুই শ্লোক থাকলো না, কিন্তু প্রভুর অনুভূতির কথা শুনলাম, এবং আপনাদের সকলকে বলবো
যে আপনারা ধীরে ধীরে নিজেদের প্রোগ্রেস একটু একটু করা, নিজেদেরকে মেপে দেখুন আপনারা কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। সত্যি আপনাদের মধ্যে পরিবর্তন আসছে, আর এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হবেই, হবেই। শুধু আপনাদের ট্রেন থেকে নামলে হবে না, হ্যাঁ, ট্রেন থেকে নেমে গেলেই কিন্তু আপনারা যাত্রা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবেন না। হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম কৃষ্ণ। রাম 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 হরে। কারো কিছু বলার আছে? হরে হ্যাঁ, কৃষ্ণ ক্যামেরা অন প্রভু। করুন। এই যে বলুন। সময় এইভাবে চলে গেল, আমি তো সরি, আমি এর জন্য মানে না বুঝতে না, ঠিক পারিনি যে আছে, ঠিক আছে, কিভাবে না না, সরি না, অনেক সময় ঠিক আছে, আমরা তো অনেক প্রতিদিনই। সময় নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার অনুভূতির কথা শুনে অনেকে ইন্সপায়ার্ড হবে। এ হলেই পারপাস সলভ, আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যই তাই, ভগবত ভক্তি করুক সবাই। হুম। তো পরের স্যাটারডের জন্য কে বলতে চাইবেন? তার কাছে 10 থেকে 15 মিনিট হরে সময় কৃষ্ণ থাকবে। প্রভু। বলুন মাতাজি, হরে বলুন। কৃষ্ণ। বলুন আমি তো মাতাজি। আমার অনুভূতি বলেই ফেলেছি। আর একটা সংশোধন করছি, যেটা হচ্ছে এখন বুঝতে শিখেছি, ক্রোধ মানে আমার অক্ষমতা। এটা কি? আগে জানতাম না। আমি যেটা পারি না সেখানেই আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়। আমি কারোর থেকে কিছু এক্সপেক্ট করলাম, সে আমার সেটা পূরণ করতে পারলো না, মানে আমি যে চাইলাম, হ্যাঁ। এইটাই হচ্ছে অক্ষম মানে ক্রোধের কারণ। এগুলোও আমি বুঝেছি, ধীরে ধীরে অনেক কিছু বুঝেছি। আমি কিন্তু অত পয়েন্ট করে বলতে পারিনি। আমি আমার মনের অনুভূতি সেদিনকে বলেই দিয়েছি, যার জন্য নাম পাঠাইনি। মাতাজি অনুভব বলবেন, নিজের অনুভব একদিন বলবেন। তাহলে সিস্টেমেটিক ম্যানারে যাওয়া এবং ইয়ে ফ্র্যাগমেন্টেড বলার মধ্যে পার্থক্য আছে, ঠিক আছে। আর ক্রোধ মানে, ক্রোধ আমি মানে পরের জানলেন? সপ্তাহে বলবো, করছি বুকিং। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, পরের সপ্তাহের জন্য মাতাজি বুকিং করেছে, আপনারা সব নাম দিয়ে বুকিং করে রাখুন, তাহলে স্যাটারডে স্যাটারডে তাহলে আপনাদের বুকিং হয়ে থাকলো। তাহলে ক্যামেরা অন হয়ে গেছে, আমি এবার স্ন্যাপশট নিয়ে নিচ্ছি। কারো কিছু বলার না থাকলে আমরা এখানে বিরাম নেব। কারো কিছু বলার নেই তো? ওকে। হরে কৃষ্ণা। হরে কৃষ্ণ।